व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच सच विच जी। डॉक्टर साहब अगे वीर घुमन जी लिखते हैं ये ठीक है कि इस वर्ल्ड टीवी मीडिया लई पैसों की बहुत लोड़ है। इस गुलामी ते जिल्लत तो जान छुड़ाउण लई सब नूं कुछ ना कुछ करना पैना है। इंसान अपनी अनख लई कुछ तां जरूर करदा है। गुरुद्वारे बथेरे ने ते होर भी बन जाणगे। पहले गुरुद्वारियां विच आपस विच लड़ना छड्ड के कौमी निशाने वाल आओ। गुरु साहिब नूं हर एक ने मूंह विखाउणा है। घाटे दा सौदा असीं क्यों करिए। चौथा, भाई साहब इस वर्ल्ड टीवी मीडिया बारे जो किया जा सकता है ते जो ते जिस तरह करना चाहिए है जरूर दसो। जे टैक्नीकली मुमकिन होवे तां TV 84 की वैबसाइट ते TV 84 के प्रोजैक्ट की मदद दे विच अपना फर्ज पूरा करने वालियां लई मुकम्मल बैंक अकाउंट नंबर जरूर लिख दिओ। पंजवां, ये लिखत आपा पड़चोल है, आपा निंदिया नहीं। इसका मतलब किसी दी बेमतलब आलोचना भी नहीं। किसी भी भुल चुक की माफ़ी। TV 84 की सारी टीम और दर्शकों का बहुत धन्यवाद जिन्हों ने 2013 में मेरे ख्यालों और सोच नूं सुनिया ते सोचा। खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो उसे थॉट नूं ही उन्होंने जिवें वर्ल्ड मीडिया के अगे तोरदे हैं अपनी मदद किसी भी तरह की जिहड़ी है वो ऑफर की है जी। उन्होंने कहा भी वैबसाइट के उत्ते भी असीं जिहड़ा अपने प्रोजैक्ट बारे ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਈਏ ਵੇਰਵਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਰਾਹੀਂ कुछ दिस हद दे कुछ बेंचमार्क्स माइलस्टोन्स एस्टैबलिश करना चाहते सी जी जिहड़े गुरु दी बख्शिश नाल साल तो बाद जिन्नी इनपुट सानू सारे पासों देशां विदेशां चों मिली है TV 84 ने अपनी एक वक्री पछाण बनाई है अपना एक नरोआपन सुथरापन। साडे मित्र ने वर्जीनिया बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ कल दोपहरे उन्हां दी कॉल आई यूजली वो रात लेट आवर्स करते हैं क्योंकि कारोबारी सज्जन ने जी ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ और साडे कैमरामैन उन्होंने भी ये बहुत मेहनत की है उन्होंने यत्न किया इस पीरीयड न्यूयॉर्क न्यू जर्सी भी जिस एरिए या जिथे भी पता लगा कि अच्छे रागी ने कथावाचक ने क्योंकि साडा एक वड्डा हिस्सा धार्मिक प्रोग्रामां दे नाल जुड़िया हुंदा उन्होंने उन्होंने कवर किया। फिर जे पोलिटिकली सी भावें वो वाशिंगटन का प्रोटेस्ट सी या न्यूयॉर्क का प्रोटेस्ट सी हर पासे जिथे जिथे भी जिहड़ी पहुँच करनी पई ईवन जे सर सिमरनजीत सिंह मान की टीम मुजफ्फरपुर गई यूपी च मुसलमानों के नाल जो उत्थे होया है शरणार्थी कैंपां च बैठे ने उन्होंने उत्थे भी जाके उहदी लाइव कवरेज करके लियांदी। भाई गुरबख्श सिंह होरां दे केस च अकाल तख्त साहब तो रिहाई मार्च के शुरू वेले अंदरूनी जिहड़े कुछ इंटरव्यू ने वो होर किते नहीं आए TV 84 हालांकि अजे असीं उत्थे अपना प्रॉपर नैटवर्क स्थापित नहीं कीता पर असीं ये सारे एक्सपैरीमेंट ग्लोबली प्रमुख शख्सियतां नूं लियाना और सच्चो सच के हवाले नाल मैं ये गल मान नाल कह सकदा कि बेशक असीं लगभग 25 साल तो पब्लिक लाइफ सिख पब्लिक लाइफ च हैं कलम भी मेरी चलती है जबान भी चलती है लैक्चर भी ने लिखत भी है पर जिन्ना हुंगारा इस एक साल दे विच ग्लोबली सानू चंगे आइडियाज़ राहीं मिलिया जिवें दूर दूर तक खास तौर पर साडी यंग जनरेशन 20-22 साल के बच्चे बच्चियां जिवें वो उत्साहित हुए ये पहला कदे नहीं होया। सो असीं इस सारे तो उत्साहित हैं साडी सारी टीम ने और उहदे च मैं ये समझदा भी क्रेडिट किसी एक दा नहीं है जी समुची टीम जिन्हां दे विच तुसीं भी शामिल हो साडियां होस्ट बीबियां शामिल ने दूसरे प्रोग्रामां दियां जी कि तुसीं भी इस नूं एक सिੱਖੀ भावना दे नाल और ये समझ के कि भाई ये पंथ दा काम है ये किसी दा कोई प्रॉफिट नहीं है तुसीं सब ने इस सारे दे विच सहयोग साथ दिते ते एक सारे दा मुकम्मल होया। सो ज़ाहिर है भी हुण अगे वधण दे लई सानू अपने सपोर्टर्स दी माइक मदद भी और जिहड़े साडे एडवरटाइजर्स ने
ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਏ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਬਾਇਸਡ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰੋ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਰਜੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਾਰਜੀਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2-3 ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿਉਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਭਾਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 13 ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਦੋਖੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਵੈਦਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਸੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਟਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣਾ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਰਿਹਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ 'ਚ ਭਾਈ ਦਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਰੂਟੀਨੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈ। ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਆਓ, 2-3 ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਓ, 2-3 ਨਿਊਟਰਲ ਲੈ ਆਓ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।